हाय पिला माने मो सृष्टि शिक्षा शाश्वती चैनल को तुमको स्वागत आशा करे तुमने भल थिबो। तो आज आम आलोचना करबा सारला साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि बा सामाजिक मूल्य क्वेश्चन आसी पारे बा पृष्ठभूमि क्वेश्चन आसी पारे। सारला साहित्य होची एक विराट भंडार, तार सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत विशाल, किंतु एते सारा को डिस्क्राइब करके लिखिले गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कौन गोटे बुक हो जिवो। तो सेथिपाई जेतिकी लॉन्ग क्वेश्चन ले दरकार लिखि हबो सेतिकी मु तम मानक पई नोट रे आनी छी। तो बेसी किछि लिखिले से सब बही लिखिला बळे हे जिवो ना। तो सेथिपाई तार गोटे शॉर्ट किछि शॉर्ट तो एते शॉर्ट भी हे परिबोने कने सारला महाभारतर सामाजिक महाभारत कोन टोटल सारला साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत भास्ट। तो लॉन्ग क्वेश्चन टे में आलोचना करिबा। सारला साहित्य सामाजिक मूल्य बा पृष्ठभूमि वर्णना कर। लॉन्ग क्वेश्चन टी तुम माने भले कि एंड जाए देख कौन लिखा जाए ता भीतर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा ता भीतर अछि निहाती पढ़ी कि भल लागिवो। देख ओडिया साहित्य रे आदि कवि भाबरे परिचित सारला दास तांकर रचित महाभारत पई एक जाति ए जाति चिर नमस्या। जो उत्कलीय भूखंड रे संस्कृत साहित्यर विपुल चर्चा चली एवं ओडिया साहित्य कहले प्रकृत उड्र प्राकृत पिला माने एटा प्रकृत नुह प्राकृत उड्र प्रभावित केते खंड पोथी संबल भाबरे थिला। से समस्त ऊर्ध्व को जाई महाभारत परी एक विशाल ग्रंथ रचना करबा एते सहज कथा नुह। पिला माने एटा जो इंट्रोडक्शन टा मु ऐड करिछि नोट रे फास्ट उपक्रम बा संज्ञाटा जो ऐड करिछि सेटा तमे सारला महाभारतर सामाजिक ऐतिहासिक राजनैतिक जो भी पृष्ठभूमि क्वेश्चन ले आसीबो तम माने कोन करबो ना ए गोटे इंट्रोडक्शन सबुते ऐड करि परबो किछि प्रॉब्लम नाही। गोटे इंट्रोडक्शन को अलगा अलगा किछि लिखिबार नाही। सारला महाभारतर सामाजिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि राजनैतिक पृष्ठभूमि जो रही क्वेश्चन तो सब आसीबो ना गोटे आसीबो प्राय सामाजिक पृष्ठभूमि बेसी आसे नहले राजनैतिक पृष्ठभूमि आसे। तो जदि आसे तुम गोटे इंट्रोडक्शन सामाजिक भी लिखि परिबो ऐतिहासिक भी लिखि परिबो राजनैतिक भी लिखि परिबो। ठीक अछि देख हाँ तापर देख सारला साहित्य रे बाग्मी गवेषक गण तारिणी चरण रथ गोपीनाथ नंद शर्मा सूर्य नारायण दास मायाधर मानसिंह सुरेंद्र महांती पठाणी पट्टनायक चंद्र कृष्णचंद्र पाणिग्राही आदि सारलांको समकालर इतिहास जन्म समय ओडिशार राजनीति सारला दास को जन्म स्थान और साहित्य संपर्क रे नूतन तथ्य समूहर आरोहण और वितरण करी चर्चा रे नूतनत्व आनिछंती। बिलंका रामायण सारला महाभारत चंडी पुराण आदि सारला साहित्य भावरे स्वीकृत पाइथिला बेले लक्ष्मी नारायण बचनिका भारत हरिवंश विचित्र रामायण और सप्तकांड रामायण आदि सारला दास को रचना बोली किछि गवेषक जुक्ति बाढ़ी जेतेबेले ही जुक्ति सूचाई देउछि जे सारला दास को संपर्क रे हमर अनुसंधान और गवेषक गण एबे भी समाप्त होई नै गवेषणा एबे भी समाप्त होई नै। कवि सारला दास तीनोटी ग्रंथ लिखिथिबार कथा चंडी पुराण रे उल्लेख रहिछि। से तीनोटी ग्रंथ हेउछि रामायण महाभारत और भागवत। नेक्स्ट गोटे कोटेशन रही सारला महाभारत लिखिला बेले तमे सारला साहित्य लिखिला बेले तमे कोटेशन गुडा बहुत सारा अछि निहाती गोटे दुटा कोटेशन दबो कंपलसरी। प्रथमे श्री रामायण द्वितीय रे भागवत तृतीय लिखन मु कली श्री भागवत। एठी लिखन नुह पिला माने सारला महाभारत जे मूल से लिखि चंदी सेठी से लिहिली लेखा हेछि लेखिबाटा को लिहिली बोली लेखा हेछि आमे ताकू टिके करेक्ट करके लिखन बोली लिखिछु। बट जेठी फर्स्ट सारला महाभारत जो लिखिछु चंडी पुराण रे जो लिखि चंदी ए कथाटा सेठी लिखन लेखा हेन सेठी लिहिली लेखा हेछि बुझी हला। ठीक अछि देन चला में टॉपिक ऊपर हो जिबा एटा इंट्रोडक्शन थिले जोटा कि तुम सबुत्र ऐड करि परिबो। ठीक अछि देखो
ସାହିତ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମାଜର ପ୍ରତିଛବି ବହନ କରେ। ସାହିତ୍ୟ ସମସାମୟିକ ସମାଜର ପ୍ରତିଛବି ବହନ କରେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତକରେ ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଚିତ୍ର ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଚଳଣି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଭାବ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଭାବ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବା ସମାଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଏଣୁ ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ କମ କରିକି ଲେଖିପାରିବ, ବଟ୍ ଏଥିରେ କିଛି ଅଧିକା କଥା ଲେଖାଯାଏନି ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ପଢିବାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡା ହିଁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଚାଲ। କହିଲି ନା ସାରଳା ମହାଭାରତ ହଉ କି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ। ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଏ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ସେମିତି ସବୁ ବେସିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ, ସବୁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସରିବନି, ଗୋଟେ ବୁକ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଜଷ୍ଟ କିଛିଟା ଲେଖିବାକୁ ହବ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ ହବ, ଲେଖିବ ତମେ, ନହେଲେ ସରିବନି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ହେଲା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1435 ରୁ 1467 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସଂକଟମୟ। ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃବିପ୍ଳବ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବହିଃଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳତଃ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୋହରି ଯାଇଥିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ବହି ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇଟାକୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇ ପାର ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ତମେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଖିପାରିବ, ଏଇଟାକୁ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦବ ହେଲା। ଚାହିଁଲେ କରିଦବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ନା। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ତମେ ଏତେ ବଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏତେ ବଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମନେ ରଖିବା ଇଏ କରିବା ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦବ, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ, ପୁରା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆସିବା। ସାରଳା ମହାଭାରତ ବା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓ, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଇ ପଢିଲା ବେଳେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ। ଆଉ ବାକି ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ବା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଆମେ ଏମିତି ସାମାଜିକ ତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଐତିହାସିକ, ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ତାର PDF ନିହାତି ଆଣିବ। ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଣିବୁ, କମ୍ପଲସରି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବୁ, ବଟ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା ପରେ ନିହାତି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିର ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ସମୟରେ ପିତୃଗୃହରେ କନ୍ୟା ରଜବତୀ ହେଲେ ପିତୃଲୋକଗଣ ନର୍କଗାମୀ ହେଉଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଅପୌତ୍ରିକ ଲୋକ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଉଥିଲା। ପୁତ୍ର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଦେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧୁ, ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମନ୍ତ୍ର, ଔଷଧ, ପୁତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଥିବାର ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାମନା ଅପୂର୍ତ୍ତ ରହେ ବା ଯୋଉଟା ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତାହା ପର ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡେ। ଅମ୍ବା ଓ ଅମ୍ବାଳିକା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମହାଭାରତରେ ରଜସ୍ୱଳା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସାମାଜିକ ବିଧି ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଋତୁମତୀ ନାରୀ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି ଏଠି।
ଭାଗ ନେଇ ନଥିଲେ ଏତେ ସାରା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାଇପ କଲା ବେଳକୁ ନା କୋଉଠି ଲେଟର ଗୁଡାକ ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତମମାନେ ପଢିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଟିକେ କରେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଭାଗ ନେଉନଥିଲେ କାରଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ରଜବତୀ ନାରୀର ସ୍ପର୍ଶ ଫଳରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଝାଉଁଳି ପଡେ। ସାହାଡା ଗଛର ପତ୍ର କାନରେ ଖସିଲେ ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ବିଷୟଟା ତମେ ପଢିଥିବ +2 ରେ, ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ବୃଷଭ ପିଠରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଶିବ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସିଲେ ଯୋଉ ବୃଷଭ, ନୁହଁ ସେଟା ଆସିଛି ନା ଏଇ ସାରଳା ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି ନା। ହଁ, ତ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସମାଜରେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ, କିଛି ପଢିବାକୁ କି ବୁଝିବାକୁ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବନି କି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ପୁରା ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ, ଆମ ସାମାଜିକ କଥା, ଆମ ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯାହା ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଇ ୱାର୍ଡରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଭାଷା ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସମାଜରେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଚିତ୍ର ମାନେ କୋଉଠି ଫୁଟି ଉଠିଛି, କଣ ମାନେ ନା ଗୋଟେ ନଥିଲା ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଯିବି ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଥିବି, ଯୋଉ ଥିଲାନି ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧମକଉଥିବେ କି ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଯେତେଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଚାଡିକି ମାରି ଦଉଥିବେ, ନୁହଁ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ନାରୀ। ତ ସମାଜରେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଟାଇପର ନାରୀ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ନାରୀ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିଛି ନାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଭଜନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଭଜନ କରିବାକୁ ପାପ ବୋଲି ମଣୁଥିଲେ। ବିବାହ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବଡ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଲେ 2.5 ଦିନରୁ ଅଧିକ ନ ରହିବା ଏକ ବିଧି ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ଜନ କାପୁରୁଷରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଏଣୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯେବେ ଆସଇ ଜ୍ୱାଇଁ, 2.5 ଦିନରୁ ବହୁତ ଦିନ ରହି ନ ଜଗାଇ। ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ନ ଖାଇ ବ୍ରତନ୍ତି ଯେଉଣ ବ୍ରତନ୍ତି ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଣ ଜନ ମାନେ ଯେଉଁ ଜନ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ସେ ଯେ ହୁଅନ୍ତି କୁଜନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସମାଜରେ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ନାମକରଣ, ବିବାହୋତ୍ସବ, ଯଜ୍ଞ ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଉଲୁକ ବିଦ୍ୟା, ଭୂତ ଚିକିତ୍ସା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟମାନ, ବିଷ ଝଡା ଆଦି ଗୁଣିଗାରେଡିଆ ବିଦ୍ୟା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ନାରୀର ବେଶଭୂଷା ସେମିତି ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ନାରୀର ବେଶଭୂଷା କଣ ଥିଲା। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳୀୟ। ଦ୍ରୌପଦା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦ୍ରୌପଦୀ କରିବ ଏଟା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓଡିଆ ବଧୂ ମଥାରେ ମୁକୁତାର ଜାଲି, ଉପରେ ସୀମାନ୍ତ ବନ୍ଧମଣି, ଲଲାଟରେ ହୀରା ଖଚିତ ଅଳଙ୍କାର, କର୍ଣ୍ଣରେ ତାଟଙ୍କ, ନାସାରେ ବସଣି, ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ହାର, ହସ୍ତରେ କଙ୍କଣ ରତ୍ନ ଯୋଡି, ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦି ଏବଂ ପାଦରେ ନୂପୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ମଧ୍ୟମ ପର୍ବରେ ବାଣାସୁର ନନ୍ଦିନୀ ଉଷାର ବେଶଭୂଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉଷା ଯୋଉ ବାଣାସୁର ନନ୍ଦିନୀ ଯୋଉ ଥିଲା, ଉଷା ଯୋଉ ରହିଛି ମହାଭାରତର ଯୋଉ ଉଷା ଚାପ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଉଷାଙ୍କର କଥା, ସେଇଟା ରହିଛି। ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଶୁଭ ଅଶୁଭ କଥା ସେଠି ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା, ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଆରେ ଏଟା କଣ ନା ଶୁଭ ସେଟା ଅଶୁଭ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରାହଉଥିଲା। ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଗଣନା କରିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡିଆ ରୀତି। ଶୁଭ ଶକୁନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ, ଶୁଭ ଶକୁନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଶକୁନ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ, ଅଶୁଭ ଶକୁନ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ଶକୁନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଶକୁନ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେବାର ସୂଚନା ଦିଏ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଦଧି, ମାଛ, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ, ଶଙ୍ଖ, ଚିଲ, ଭଦବତୀ ଆଦି ଦର୍ଶନ କରିବା ଶୁଭ ଶକୁନର ସଂକେତ ଏବଂ ସର୍ପଯୋଗୀ ଓ ଲାଙ୍ଗୁଡ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଶୁଭ ଶକୁନ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ
ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଶୁଭ ଶକୁନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଜୟ ଆଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେତେବେଳେ କଣ ପାଳନ ହଉଥିଲା? ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବ୍ରତ କଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା, ଶିଶୁ ଜନ୍ମର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ଷଠି ଦେବୀ ପୂଜା, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କନକ ପୂଜା, କାମାକ୍ଷୀ ବ୍ରତ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ମହାଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ବେଳେ କା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ ବୋଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଗାଉଛୁ, ସାରଳା କାଳୀନ ସମାଜରେ ତାହା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ବି ଡଙ୍ଗା ଭସାଉନୁ, ଆମେ ଏବେ ବି ଯୋଉ କରୁଛୁ, ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହଉଛୁ, ଏବେ ବି ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ବି ହଉଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ପିଲାମାନେ, ବୁଧବାର, ଏଇଟା ବୁଧବାର ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆକା ମା ବଇ ସ୍ନାନ ଦିନ ଗଙ୍ଗାକୁ ଗଲେ କୁନ୍ତ ଭଜ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲା, କୋଟେସନ ଗୁଡା ଦବ ପିଲାମାନେ, ହେଲା, ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଭଲ ଆସେ, ମାର୍କ ଭଲ ଆସେ। ଯୌନ ଜୀବନ ଯାପନ, ସେତେବେଳକାର ଯୌନ ଜୀବନ ଯାପନ କିପରି ଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଯୌନ ଜୀବନ ଯାପନ ରହିଛି, ସେଟା ସାମାଜିକ ନିୟମ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ନିୟମ କଣ ଥିଲା? ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଯୌନ ବ୍ୟବହାରର ସଂଯମ ଓ ଏକନିଷ୍ଠ ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସୌଖ୍ୟା ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରିବା ସେ ସମାନ ନିୟମ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ କି ଉପରେ ସଂଯମ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିକି ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ସୌଖ୍ୟା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଘର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବାଛୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହଉଥିଲେ। ଏମିତି ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ କିଛି ବି ସେମିତି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ବିବାହ ଜୀବନରେ, ଯୌନ ଜୀବନ ଯାପନରେ ଏବେ କିଛି ବି ଠିକ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁରବସ୍ଥା ହେଇସାରିଛି, ଯୋଉଟା କି ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲାଣି। ଯୋଉଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ନା, ସଂଯମ ଆଚରଣ ଥିଲା। ପରକୀୟା ପ୍ରେମକୁ ଅପରାଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ହେଉଥିଲା। ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପୀଙ୍କ ସହ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରତ ଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହି ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯୋଉଟା ହାର୍ଟ, ଯୋଉଟା ପିଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଜଳି ନଥିଲା। ହେଲା, ଜଳି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ତାକୁ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଣିରେ, ଯୋଉଟା ଆସିକି ଆମର ସେଇଟାକୁ କଣ ହୁଏ ନା, ପୁରୀରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ରାଜା ପାଇଥିଲେ, ତ ଭାସି ଆସିଥିଲା ପାଣିରେ। ସେଇଟା ଆମେ ପୁରୀରେ କଣ ହୁଏ, ପିଣ୍ଡ ବଦଳାନ୍ତି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି କେତେ ବର୍ଷ ଥରେ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତ ଯୋଉ ଲାଇଟ ବନ୍ଦ ହୁଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀରେ, ଅନ୍ଧକାର କରାଯାଏ, ଜଣେ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ଆସିକି, ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି, ସେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ତଳେ ଯୋଉ ସେଠି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ କଣ କରନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ ସେଇଠି କଣ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନା, ବ୍ରହ୍ମ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଳିଲା ବେଳେ ଜଳି ନଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅଛି, ସେ ହାର୍ଟଟା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ହାର୍ଟ, ସେଟା ବ୍ରହ୍ମ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଅଛି କଥା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଧର୍ମଧାରା, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ବିବାହ ବିଧି, ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବିଧି, ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, କୃଷି ଓ କୃଷକ, ପ୍ରବଚନ ଓ ଲୋକ ଚରିତ୍ର, ସମର ବିଭବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀରୁ ଏହା ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱକୋଷରେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତର ଉକ୍ତିର ସାର୍ଥକତା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ବଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଛି। ଆର ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତ ଏତେ ଆଡ଼୍ କରିହେବନି, ତ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ତୁମ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ରୂପେ ତଳେ ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ତ ପ୍ରାୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଉ କ'ଣ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।